السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ معزز سامعین، یہ قاری حاذق شہزاد صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک ویڈیو اپنے پیج پہ اپلوڈ کی تھی جو مخالفین نے ان کی دہشت کی وجہ سے یا ایسے کہہ لو توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کروایا، اور انہوں نے الحمدللہ اپنے دوسرے پیج پہ ان کے وہ ویڈیو موجود تھی جو آپ اس ویڈیو کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں، واچ بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی ضمن میں یعنی اسی بارے میں ایک قاری صاحب ہے، میرا خیال ہے غالباً وہ بریلوی مکتبہ کے کوئی قاری صاحب ہے، انہوں نے نا قاری حاذق شہزاد صاحب کو کہا، کمنٹ میں کہا، آپ کمنٹ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کمنٹ میں یہ بات کی کہ آپ میرے ساتھ یہ مباہلہ کریں کہ میرے جسم کے کسی بھی حصے کو آگ نہیں چھو سکتی۔ تو قاری صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ کیا قاری صاحب اس کے اس للکار سے بھاگ رہے ہیں یا قاری صاحب ان کا آگے سے جواب دیتے ہیں، یا قاری صاحب کا کیا نظریہ ہے؟ جی قاری صاحب۔ جی وہ میں نے تو اسی وقت ہی جیسے ہی میں نے ان کا کمنٹ پڑھا نا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو آگے ہی تیار رہتے ہیں۔ کوئی آئے صحیح ہمارے پاس تو ہم جو ہے نا وہ کوئی لوگوں کو ذرا آگاہی دینے کا ہمیں موقع ملے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کمنٹ کیا نا کہ جی آپ میرے جسم کا کوئی بال جلا دیں تو میں جناب وہابی ہو جاؤں گا، میں اہل حدیث ہو جاؤں گا، اور اگر نہ جلا تو انہوں نے کہا جی آپ پھر نبی پاک کی گستاخیاں چھوڑ دیں ان کے گمان کے مطابق، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گستاخیاں کرتے ہیں۔ چلو اس پہ میں نے بحث کرنا مناسب ہی نہیں سمجھی کہ جی آپ گستاخیاں ثابت کریں، کیونکہ پھر وہ یہ بات ہٹ جانی تھی۔ میں نے فوراً ان کو جو ہے نا وہ اوکے کا میسج کیا، اور بلکہ کچھ دیر ان کا جواب بھی کوئی نہیں آیا، شاید وہ فیس بک پہ موجود نہیں تھے۔ تو میں نے جواباً انہیں کہا کہ آپ رابطہ ہمیں دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں نے کہا جی اب آپ اپنی بات پہ پکے رہیں، اس بات سے آپ بھاگیے گا نہیں۔ صحیح ہے۔ تو 2 گھنٹے بعد پھر ان کا مجھے وہ جواب آیا کہ جی ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم جو ہے نا اپنی بات سے بھاگتے نہیں ہیں، ہم تو جو ہے نا اللہ کے فضل سے اپنی بات پہ پہرا دینے والے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اب گزارش یہ ہے ان سے کہ وہ اپنی بات سے نہ بھاگیں، تو ہم تیار ہیں۔ ہماری طرف سے ان کا 100% پوری دلیری کے ساتھ ان کا یہ دعویٰ اور جو چیلنج کہہ لیں یا کچھ بھی وہ ان کی نظر میں کہہ لیں، وہ ہم قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم سے ٹائم طے کریں، میں تو رابطہ کل سے ان سے مانگ رہا ہوں، ابھی تک بھی وہ مجھ سے بحث کر رہے ہیں، یہ رابطہ نہیں میں نے دینا۔ آج میں نے پھر ان کو یہ میسج کیا ہے کہ آپ ایک رابطہ نمبر دینے سے کیوں گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کو چیلنج اتنا بڑا کر دیا اور وہ رابطہ نمبر نہیں دے رہے۔ واہ۔ میں نے ان کو کہا کہتا ہے یہ رابطہ ہی ہو رہا ہے فیس بک پہ، فیس بک کے میں نے کہا اس طرح کمنٹس میں کیا یہ کچا رابطہ ہوتا ہے؟ یعنی ان کا نا ہمیں اپنا نمبر دیں، ہم کچھ آپ کے نمبر کو نہیں کرتے۔ ایک طرف تو ماشاءاللہ میں نے یہ کمنٹ کیا ہے، وہ بھی آپ صاحب چلائیے گا، میں نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ اتنے نڈر اور پورے اعتماد ہیں ماشاءاللہ کہ آپ جو ہے نا مجھے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ میرا بال جلا کے دکھا دیں، اور دوسری طرف ایک نمبر دینے سے آپ ڈر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو آپ نمبر دیں، آپ کو پورا یقین ہے، اعتماد ہے، آپ جو ہے نا کسی قسم کا آپ کو خوف ڈر نہیں ہے، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کا بال نہیں جلے گا، تو آپ جو ہے نا وہ مجھے نمبر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اللہ کے فضل سے ہم پوری کیمرے کی موجودگی میں، عوام کی موجودگی میں اللہ کے فضل سے یہ چیز چلائیں گے، لائیو چلائیں گے، اور ان کے بال کو جلا کر ان کو اہل حدیث کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور بات ہے کہ قاری صاحب یہ جو قاری احتشام اللہ ہے، یہ میرا خیال ہے یہ طریقے لبیک والے نہیں ہے، شاید یہ ویسے یہ ہے بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا کمنٹ جو ہے نا کہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم اپنی بات پہ پہرا دیتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت بھی جو ہے وہ بڑا تھے۔
तो बहरहाल ये है बरेलवी मसलक से हैं, बाकी अब शायद तहरीक लब्बैक से के साथ उनका ताल्लुक है या नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं। यानी आप अपने जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर डटे हुए हैं। हम तैयार हैं जी, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो ये ना भागें अब, ठीक है, अपनी बात पे पक्के रहें। तो इंशाल्लाह जब कहें हमसे वक्त तय करें, दिन तय करें, ठीक है, आज ही कर लें, कल कर लें, जब इनका दिल चाहे। तो हमारे पास आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, हम इनको रोटी पानी भी खिलाएंगे, इनकी अच्छी सेवा भी करेंगे, ठीक है जी, इनकी अच्छी मेहमान नवाजी भी करेंगे और फिर इनको अपना जमाती भाई भी बनाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अगर ये इन्होंने वही मैंने बात भी की थी पिछले यानी वीडियो में, जो आपकी वीडियो डिलीट कर दी गई थी, अगर इन्होंने भी वही चक्कर चलाया, कोई केमिकल वगैरह का, कोई इस तरह का कोई चक्कर वो चलाया। जनाब मैं पहले कह चुका हूँ, लाइव आते ही हम कैमरा ऑन कर देंगे लाइव। और फिर चूंकि ये इतना छोटी बात नहीं है कि इन्होंने जो है वो मसलक कबूल करना है अहले हदीस से, और फिर यहाँ हमसे कोई इन्होंने मुतालबा किया कि आप नबी पाक की गुस्ताखियां छोड़ दें, तो अल्लाह के फजल से वो हम इनको गुजारिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड, आपने जो अभी बात की है ना, ये मेरे दिल को लगी है। क्या आप नबी पाक की गुस्ताखियां करते हैं? जी, ये तो मैंने पहले भी यही कहा कि ये उनका ये गुमान है। अल्लाह के फजल से हम इस बात में भी इधर बैठे हैं और पूरी अल्हम्दुलिल्लाह जुर्रत के साथ बैठे हैं। आप कोई गुस्ताखी साबित करें, ठीक है जी, हमारी, कि जी हमने नबी पाक की कौन सी गुस्ताखी की है, वो तो उस पे अगर मैं जाता ना, फिर वो बहस के एक नई छिड़ जानी थी उनसे। सही बात है। इसलिए मैंने, चूंकि फेसबुक के कमेंट्स में आपको पता है वो मुश्किल, इतने सैकड़ों कमेंट जब आ रहे हो तो हर जवाब दे ही जाना, सुनना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने बात को ना क्लोज किया कि उधर उनकी एक दावे पे ही उसको, यानी मैंने कंक्लूड कर दिया बात को कि इस पे ही रहे। अब ये गुस्ताखी वाला मामला अगर फिर डिस्कस करना चाहेंगे तो कर लेंगे, लेकिन बहरहाल उनके ये दावे के मुताबिक हम तैयार हैं। तो इस पे जब चाहें, जब दिन वो मुकर्रर करें, वक्त मुकर्रर करें, हमारे पास आना चाहते हैं आ जाएं, हमें बुलाना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह अपनी टीम के साथ और अपने चंद दोस्तों के साथ वहां पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, आज की गुफ्तगू जो हादिक भाई से थी, वो कारी एहतशामुल्लाह साहब जो था, उनका एक चैलेंज ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अलान ये बात कर दिया कि कारी साहब, अब तुम्हारे अंदर अगर गैरत है, अगर तुम गैरत ईमानी रखते हो, यानी अपने बुजुर्गों का जो तुम दावा करते हो कि हम आला हजरत वाले हैं, कि अब हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी आग नहीं जलाती, तो अब अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, हम अल्हम्दुलिल्लाह देखे कारी साहब की ये वीडियो बनी हुई है, और इस वीडियो को अल्लाह की तौफीक से हम फेसबुक पे भी डालेंगे और यूट्यूब पे भी डालेंगे, और ये जब तक ये दोनों ये निजाम कायम है, ये वीडियो रहेगी। और आपको, अच्छा कारी साहब एक और बात है, जो इनका जो चैलेंज है, जो उन्होंने चैलेंज किया है आपको, ये आपका जो जवाबन उनको चैलेंज है, ये कब तक है? ये जनाब क़यामत तक टाइम है। अच्छा जी। कोई हम पाबंदी नहीं, 1 माह 10 दिन या हफ्ता, ये इनकी तरफ से दावा था, हमने कबूल कर लिया। हमारी तरफ से क़यामत तक के लिए इनके पास टाइम है। आज राजी हो जाए, कल हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, भागना चाहते हैं भाग जाए, वो फिर हम खुद ही समझ जाएगी कि ये खाली जो है ना बड़कें ही होती हैं और हकीकत इनमें कुछ नहीं होती। जी माशाल्लाह, मैंने अपनी तरफ से बात नहीं की, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बात करता तो अलग थी। ये कारी साहब की जुबान से मैंने ये बात करवाई है कि कारी एहतशामुल्लाह साहब, क़यामत तक के लिए आपको कारी साहब का ये चैलेंज है कि क़यामत तक अगर आप कारी साहब का चैलेंज कबूल करते हैं, अपना राब्ता नंबर दे, आप अपना राब्ता नंबर दे और हम आपसे राब्ता करते हैं इंशाअल्लाह रहमान। आप कहते हो कि मेरे जिस्म का एक भी बाल नहीं जलेगा, आप क्या करना, इस अमल से पीछे हट जाना, तो अगर जल गया तो मैं हदीस हो जाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब ने इसमें बड़ी प्यारी बातें कर दी है, तो मैं इसमें मजीद वजाहत नहीं करना चाहता। अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह पाक जितने भी लोग हैं जो हमें सुनते हैं, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत अता फरमाए। पहले भी हिदायत वाले हैं, लेकिन हर वक्त हिदायत की दुआ ही करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला बनाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।